संसार जन घटका में सिद्ध जैसे छिपे न छुपाए है छुपाए से। जिमें सारा संसार जानता है कि दीवे तो अग्नि रोशनी प्रगट होती है ਅਤੇ मिट्टी की घड़ी विच समुंदर जे कोई छुपाना चाहे तो छिप नहीं सकता। घड़े विच कोई घटका होंदी छोटी जी घड़ी। जैसे चक्र वे न छानू रहत सिंहासन पे देश में दुहाई फिरे मिटे न मिटाए हैं। जिमें राजा सिंहासन ते विराजमान चक्रवर्ती राजा लुकिया नहीं रह सकता। चक्रवर्ती लुकिया नहीं रह सकता। तो देश भर विच प्रजा विच उसकी धुम घुम जाती दुहाई दी जाती जो मिटाया मिट नहीं सकती। तैसे गुरमुख प्रै प्रेम को प्रकाश जास। प्रकाश जिहड़ा अति प्रेमी है गुरु नानक दा प्रेमी है गुरसिख अमृत धारी सिमरन अभ्यासी नूं प्रकाश हो गया। प्रै 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 प्रीतम प्रेम कै उन्होंने प्रेम है प्रकाश जास जिहदे हिरदे विच प्रकाश हो गया। द मैन हू इज इनलाइटेड यू कैनॉट हाइड हिम। सो गुप्त ना रहे मौन बिरत उपजाए भावें मूँह चुप हो जाए पर तां भी गुप्त नहीं रहा जा सकता। लोग ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜੋ ਪੈ ਦੇਖ ਦੀਪਕ ਪਤੰਗ ਪਛਮ ਨੂੰ ਤਾਕੇ तो जीवत जन्म कुल लाछन लगावी। तो देखो ना जे कोई पतंगा दीवे नूं देख के उस तो मुँह मोड़े दूसरे पासे वेखण लग पवे समझो अपने जीवन जन्म ते कुल नूं कलंकित करता है। दीवे नूं देख के मुँह मोड़ लिया। जो पै नाद बाद सुन मिर्ग आन ज्ञान राचे तो प्राण सुख होए शब्द बेदी ना कहावे। तो जेकर कंडे हेड़े की आवाज़ सुन के उस वाल खिंचे जान की थां कोई हिरन किसी होर विचार विच रुझ जावे तो उसके प्राण तो बच जाएंगे पर इउं कंडे हेड़े की स्रोत तो बेमुख हो के वो शब्द धुनी नाल विन्ने जान वाली कुल दा नहीं अखवा सकेगा। बई कुल दा नहीं अखवाएगा। कुल नूं दाग लगता है। कंडे हेड़े की आवाज़ सुन के हिरन मस्त नहीं होया तो गया नहीं। जो पर जल पे निकसमीन सरजीव रहे तो सहे दुख दुखन बिरहों बिलखावे। तो जेकर पानी विचों निकल के भी कोई मच्छी जीवती रहे तो कुल नूं कलंकित करन दे दूषण दा दुख सहेगी अते प्यारे जल तो विछड़ के विछोड़े विच कीरने पावेगी। तो सेवा गुरु ज्ञान ध्यान तजे। सेवा गुर ज्ञान ध्यान तजे छड़ दिता है। ना तो बाणी की विचार करता है ना सिमरन करता है ना सुरती लाउंदा है। तजे तो भजे दुबता को भजे दुबता को संगत में गुरमुख पदवी न पावे। तो इयों ही भाई मेरे सतगुरु के ज्ञान गुरबाणी का उपदेश सतगुरु वाल ध्यान वाहिगुरु सिमरन में सुरत जोड़नी नूं त्याग दिंदा है जिहड़ा बंदा अते माया सेवा गुरु ज्ञान ध्यान तजे तो भजे दुबदा को तो संगत में गुरमुख पदवी न पावे। त्यों ही जेकर कोई सिख सतगुरु की सेवा सतगुरु के ज्ञान उपदेश अते सतगुरु वाल सुरत जोड़न के ध्यान नूं त्याग दिंदा है सिमरन नहीं करता बाणी नहीं विचारदा अते मायाधारी बन के दुबदा विच फस जांदा है तो वह गुरसंगत विच गुरसिख सतगुरु के आग्याकारी गुरसिख की पदवी नहीं पा सकता। मनमुखा गुरसिख नहीं कवा सकता। इस तरह ही उठियां किनियां एग्जाम्पल जैसे एक चीटी पाछे कोट चिट्टी चली जात तो एक टक पग डगमग सावधान है। जिवें एक कीड़ी दे पिछे करोड़ां कीड़ियां तुरियां ही जांदियां हन अते एक टिक सीधा वेखदियां ते पैरां नूं डावाडोल होण वल्लों सावधान हुंदियां हन। भाव वो अगे जांदी कीड़ी दे पिछे पूरी सावधानता नाल तुरियां ही जांदियां हन। तो जैसे कूंज प्रांत भली भांत शांत सहज में उड़त आकाशचारी आगे अगवान है। तो जिस तरह कूंजा की कतार
ਪੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਨਾਲ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਉੜਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਕੂੰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕੀੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਕੀੜੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਲੀਡਰ। ਜੈਸੇ ਮਿਰਗ ਮਾਲ ਚਾਲ ਚਲਤ ਟਲਤ ਨਾਹੀਂ, ਤੋ ਜੰਤਰ ਤੰਤਰ ਅਗਰ ਭੱਖੀ ਰਮਤ ਤਤ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲੇ ਤੁਰਦਿਆਂ ਥਿੜਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਹਿਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਡਾਰ ਉਸੇ ਪਿੱਛੇ ਉਸੇ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ। ਸੋ ਚੀਟੀ ਪੱਗ ਖੱਗ ਮਿਰਗ ਸਨਮੁਖ ਪਾਛੇ ਲਾਗੇ ਜਾਏ, ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰ ਪੰਥ ਛਾੜ ਚਲਤ ਅਗਿਆਨ ਹੈ। ਸੋ ਕੀੜੀ, ਕੂੰਜ ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਭ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ, ਸਾਰੇ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆ ਬੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸਾਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਸੱਚ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਛੱਡ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਮਨਮੁਖ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮਹਾਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਮੂਰਖ ਅਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਮੇਰੀ ਰੁੱਖੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਥਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੈਸੇ ਪ੍ਰਿਆ ਸੰਗਮ ਉਸ ਜਸ ਨਾਇਕਾ ਬਖਾਨੇ, ਤੋ ਸੁਨ ਸੁਨ ਸੱਜਣੀ ਸਗਲ ਬਿਗ ਸਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਦਾ ਮੰਗਲਮਈ ਜਸ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਮੰਗਲਮਈ ਜਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਹੋਏ, ਸ਼ੋਭਾ ਦੇਤ ਮੋਨ ਗਹੇ ਮਨ ਮੁਸਕਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਪਤਨੀ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਨੂੰ ਚਿਤਾਰ ਚਿਤਾਰ ਕੇ ਅਚਰਜਤਾ ਵਿੱਚ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਗੁਟਕਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦੀ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰੈ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਿਸਮ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਪੂਰਨ ਅਧਾਨ ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਮੇਂ ਰੁਦਨ ਸਹਿ, ਤੇ ਗੋਲ ਜਨ ਮੁੱਦਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਲਪਟਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਗਰਭ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਪੀੜਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀ ਰੋਣ ਨਾਲ ਘਰ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਤੈਸੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਾਸ ਜਾਸ, ਬੋਲਤ ਬੈਰਾਗ ਮੋਨ ਸਭੋ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਐਸੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜਿਸ ਅਨਨ ਗੁਰਮੁਖ ਸੇਵਕ ਦੇ ਅੰਤਰਾਤਮੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਣ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਰਾਗ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੈਸੇ ਕਾਸ਼ੀ ਫਲ ਹੇਤ ਬਿਬਤ ਬਿਰਖ ਰੂਪੇ, ਤੋ ਨਿਫਲ ਰਹੇ ਬਿਰਖੇ ਨ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲੀ ਫਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਿਰਸ਼ ਬੀਜ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਸ਼ ਫਲ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸੰਤਤ ਨਿਮਤ ਨਿਰਪ ਅਨੇਕ ਵਿਆਹ ਕਰੇ, ਤੋ ਸੰਤਤ ਬਿਹੂਣ ਬਨਤਾ ਨਾ ਗ੍ਰਹਿ ਛਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਤਾਨ ਉਤਪਤੀ ਲਈ ਰਾਜਾ ਕਈ ਵਿਆਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਹੁਟੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਦੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਵਿਦਿਆ ਦਾਨ ਜਾਨ ਜੈਸੇ ਪਾਂਧਾ ਚਟਸਾਰ ਜੁਰੇ, ਸੋ ਵਿਦਿਆ ਹੀਨ ਦੀਨ ਖਲ ਨਾਮ ਉੱਪਰ ਰਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਾਂਧਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਨ ਉੱਤਮ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਕੋਰਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਦਲਿਦਰੀ ਤੇ ਮੂਰਖ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਲਿਟਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਏ ਕਰਸ, ਸ਼ਰਾਪ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਸਾਖਾ ਸੰਗਰੇ ਸੁਗਿਆਨੀ ਨਿਮਿਤ ਤੇ ਬਿਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਤ੍ਰਿਗ ਜਨਮ ਕੋ ਲਾਜ ਹੈ। ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਪਰਦਾ ਦਾ ਜੋੜ ਮੇਲ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਜੋੜਦੇ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਉਹ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ 1000 ਵਾਰੀ ਧਰਕਾਰ ਜੋਗ ਹੈ। ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਉਹਦੇ, ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ, ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਸੂਰ ਕਾਂ ਸੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣਾ ਲੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤਾ ਬਿੱਲਾ ਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਜਾਣਿਆ? ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟ ਲਾਂਤ ਹੈ ਧਰਕਾਰ ਜੋਗ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਸੁਰਸਰੀ ਸੁਰਸਤੀ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਗਿਆ ਪਰਾਗ ਸੇਤ ਕੁਰ ਖੇਤ ਮਾਨਸਰ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਗਾ, ਸਰਸਵਤੀ, ਜਮਨਾ, ਗੋਦਾਵਰੀ ਨਦੀਆਂ ਅਤੇ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਯਾਗ, ਪ੍ਰਯਾਗਾ ਰਾਜ, ਰਾਜੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੇ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੇਦਾਰ ਬਰਫਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਦਾ ਤੀਰਥ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਇਹ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੀਰਥ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੇਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁੱਲ ਬੰਦਾ, ਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਸੋ ਕਾਂਸੀ, ਕਾਂਤੀ, ਦਵਾਰਾਵਤੀ, ਮਾਇਆ ਮਥੁਰਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਗੋਮਤੀ, ਆਵੰਤਕ, ਕੇਦਾਰ, ਹਿਮਧਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ, ਕਾਂਤੀ, ਦਵਾਰਕਾ, ਮਾਇਆਪੁਰੀ, ਮਥੁਰਾ, ਅਯੁੱਧਿਆ, ਅਵੰਤਕਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀਆਂ, ਗੋਮਤੀ ਨਦੀ ਤੇ ਬਰਫਾਨੀ ਪਹਾੜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਮੰਦਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਰਮਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆ। ਨਰਮਦਾ ਵਿਵਿਧ ਬਨ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪੋਬਨ, ਵਿਵਿਧ ਬਨ, ਦੇਵ ਸਥਲ, ਕਵਲਾਸ, ਨੀਲ, ਮੰਦਰਾਚਲ, ਸੁਮੇਰ ਗਿਰਵਰ ਹੈ। ਤੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਨਰਮਦਾ ਨਦੀ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਪੋਬਨ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ, ਕੈਲਾਸ਼ ਪਰਬਤ, ਨੀਲ ਪਰਬਤ, ਤੋ ਮੰਦਰਾਚਲ ਤੇ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਯੋਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਰਥ ਅਰਥ ਸਤ, ਧਰਮ, ਦਇਆ, ਸੰਤੋਖ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਰਜ ਤੁਲਨਾ ਸਗਰ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ਸਗਰ ਹੈ, ਸਗਰ ਮੈਨੇ ਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਤ, ਸੰਤੋਖ, ਦਇਆ, ਧਰਮ ਆਦਿਕ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਿਮਿਤ ਤੀਰਥ ਪੂਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਲੈਣੀ, ਚਰਨ ਧੂੜ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ? ਕਿੰਨੇ ਠਾਠਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੈਸੇ ਕੁਆਰ ਕੰਨਿਆ ਮਿਲ ਖੇਲਤ ਅਨੇਕ ਸਖੀ, ਤੋ ਸਗਲ ਕੋ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਹੋਤ ਨਾ ਵਿਵਾਹ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਖੀ ਸਹੇਲੀਆਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੈਸੇ ਵੀਰ ਖੇਤ ਵਿਖੇ ਜਾਤ ਹੈ,
जैसे वीर खेत बिखे जात है, सो भट जेते, सभ्य ना मरत तेते, शस्त्र न सनाची। तो जिस जिमें रण भूमि विच जितने वीर बहादुर योधे वस्त्रां ते लोहे दियां वर्दियां संजोवां नाल संबंध हो के जाते हैं, वो सारे दे सारे रण भूमि विच लड़ के मर नहीं जाया करते, कोई कोई मरदा है। बावन समीप जैसे विबुध बनस्पति, एक बेर चंदन करत है ना ताहजी। तो जिमें बावन चंदन बूटे के नेड़े कई तरह की बनस्पति वृक्ष बूटे होंदे हैं, पर वो सारी हरियावल बनस्पति नूं बावन चंदन इक्को वार ही चंदन नहीं कर दिया करता, इक्को वार च नहीं करता, हौली हौली है। तैसे गुरु चरण शरण जात है जगत, तो जीवन मुक्त पद चाहत है जाहे जी। तो जिमें गुरु नानक पातशाह की चरण शरण श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अमृत छक के असूलों नाल जुड़न लई भावें सारा संसार जाता है, पर जीवन मुक्ति पदवी वही प्राप्त करता है जिसनों सतगुरु चाहता है। भाव जो अनन सेवक सतगुरु की सेवा कमा के प्रवान हो जाता है। देखिया, सतगुरु की खुशी लैनी बहुत जरूरी है। तुसीं एवें ही तुरे फिरदे हो, सतगुरु की खुशी लैनी बहुत जरूरी है। सतगुरु चाहेगा तो मुक्ति मिलेगी, नहीं तो मुक्ति नहीं मिलेगी। भाई किनिया एग्जाम भाई साहब ने एक गल कमाल करती है, तीन तीन एग्जाम्पल दे के चौथी गल गुरु साहब जी की तीन तीन। जैसे ग्वार गायन चरावत जतन बन, तो खेत न परत जबे सबे चरत अघायक है। तो जिमें ग्वाला सावधान रह के बन विच गऊआं चारदा होया, किसी खेत विच नहीं पैन दिंदा, पर वो सारियां रज के चर लैंदियां, रज के चर लैंदियां। चलो, जैसे राजा धर्म स्वरूप राजनीत विखे, ताको देश प्रजा बसत सुख पाइक है। जेड़ा राजा राज प्रबंध की नीति विच धर्म स्वरूप हुंदा है, धर्मी हुंदा है, न्यायकारी हुंदा है, उसके देश की प्रजा सुख शांति नाल सुखी वसती है। तो जैसे हो तो खेवट चेतन सावधान जामे, लागे निर्बगन बेहुथ पार जाए के। तो जिमें जिस जहाज विच विरला मला चेतन ते सावधान हुंदा है, जिस जहाज विचला मला चेतन ते सावधान हुंदा है, तां वो जहाज बिना किसी मुसीबत दे पारले कंढे ते जा लगदा है। तैसे गुर उन मन मगन ब्रह्म जोत, जीवन मुकत करे सिख समझाए कै। तिवें ही जेड़ा गुरु नानक पातशाह वाहिगुरु वाहिगुरु गुरु नानक पातशाह की ज्योति नाल ओत-पोत मिलिया रहिंदा है, ओह भी सिक्ख्या दे के गुरउपदेश नाम मंत्र दे के सिख नूं जीवन मुक्त करता है। देखिया जी, ओत-पोत होना, प्रकाश हो जाना, सचखंड पहुँच जाना, जीवात्मा बाहर निकल आनी। जैसे काओ घायल को जतन कह नीक होत नीको होत, पीर मिट जाए लीक मिटत ना पेखिए। तो जिमें फट्टड़ दा जख्म तो जतन करन नाल ठीक हो जाता है, तो पीड़ा भी मिट जाती है, पर उसका निशान नहीं मिटता, वो रहिंदा ही है। जैसे वाटो अंबरो से आए पुन उडियत, ते नागों तो ना होए तो केंगरी परेखिए। तो जिमें फटिया कपड़ा सिवा के फिर पहनन नाल नंगे तो नहीं होईदा, पर वो बिगड़ी तो वेखी जाती है, वो लाइन वजी वेखी जाती है, सीता होया मतलब बिगड़ी तो वेखी परखी जाती है। थे जैसे फाटो अंबरो कपड़ा, जैसे टूटो बासन सवार देत है ठठेरो, तो गिरत ना पानी में गठीलो भेख भेखिए। जिमें टुटिया भांडा ठठियार ठीक तो कर दिंदा है, पर उस विच पानी भी नहीं चुंदा, पर उसका गंढिया होया रूप कायम रहिंदा है। तैसो गुरु चरण बेमुख दुख देख पुन, शरण गहे पनीत पे कलंक लेख लेखिए।
ਤਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋਇਆ ਸਿੱਖ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦੀ ਦੁੱਖ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਿਤ ਪੁਣੇ ਤੋਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੇਮੁਖਤਾ ਦਾ ਧੱਬਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝਿਆ? ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਮਝ ਗਿਆ? ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੋਤਿਆਂ ਦੋਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵੀ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ, ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵੀ ਕੁਰੈਤ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਗਤ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਾ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ, ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਿਚਰੋ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਬਾਹਰ ਨਾ ਵਿਚਰੋ। 2 ਸਾਲ 'ਚ ਬੱਚਾ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਊਗਾ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ, ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਮਾਇਆ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਓਏ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਸਮਝ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਮਝਦੀ ਨਾਲੇ ਸਮਝਦੀ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਦ੍ਰਿਗਣ ਦਰਸ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੋ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਤਮ ਨਾ ਜਾਣਿਓ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣੋ, ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁ ਰੰਗ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਗਿਆਨੀ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਮਨਮੁਖ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਾ ਜਾਣੀ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗ ਨਾਦ ਤੇ ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੂੰਹ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਗਾਏ ਗਾਏ ਗਮਤਾ ਗੁਣ 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 ਨਿਧਾਨ, तो हस हस प्रेम को प्रताप न पछान्यो है। तो दिन रात दुनियावी मनमुखा दे सोहले गा गा के गुना दे भंडार सतगुरु दे समूह गुना तक रसाई ना कीती। दुनियावी सोहले ही गाउंदा रहा, भाव गुरु वाहिगुरु गुरु नानक वाहिगुरु दे गुण गायन ना कीते। रंग रलियां मारदियां हस हस के समा गवा लिया, पर सतगुरु दे अलौकिक प्रेम की वड्याई ना पछाणिया, ना पछाणी ही नहीं। हस हस के समा बता लिया विकारां विच अयाशी विच। तो रोए रोए बिरह बेयोग ना हुको ना सोग जान्यो, सो मन गह गह मन सुगध ना मान्यो है। सो माया कारण हर वेले रो रो के वक्त बिता लिया, पर सतगुरु नानक दे विछोड़े ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੀੜਾ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣਿਆ। ਮਨ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਫੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੱਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੂਰਖ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਇਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜੀਵ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਜੀਵ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਰੋਈਦਾ? ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵ ਵਿਛੜੇ ਤੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿਛੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ। ਤੇ ਲੋਕ ਵੇਦ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਅਨੁਮਾਨ ਕੇ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕਿਓ, ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਤ੍ਰਿਗ ਬੇਮੁਖ ਬਿਹਾਨਿਓ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਆਨ ਚਰਚਾ ਤੇ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੂਰਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਰਬੋਤਮ ਗਿਆਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੰਮਣਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਫਿਟਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਕੇ ਬਤਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਜੇ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਛਕ ਲਾ ਮੂਰਖਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੈਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਸਮਾਂ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਮਰ ਬਤਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਕੁੱਟ ਨੂੰ ਕੁਟਾਨ
मन कै चमत्कार वारूं ससियर सूर को कोट कुटान पर गौस जी। तो करोड़ान करोड़ मनिया रत्ना दे प्रकाश वारने बलहारने हैं। करोड़ान करोड़ मनिया रत्ना दे प्रकाश वारने बलहारने हैं ਅਤੇ ਕਰੋੜਾਨ ਕਰੋੜ ਚੰਦਰਮਾ ਤੇ ਸੂਰਜਾਂ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਚਾਨਣੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਫਿੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਭਾਗ ਪੂਰਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਛੱਪ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਹੈ ਸੁਜਸ ਨਿਵਾਸ ਜੀ। ਤੋ ਕਰੋੜਾਨ ਕਰੋੜ ਪੂਰਨ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਤੇ ਮਹਾਨ ਉੱਤਮ ਜਸ ਦੀ ਜਗਮਗਾਂਦੀ ਜੋਤੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਸਤਕ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਤ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਨ ਸਨਕਾਦਕ ਬ੍ਰਹਮਾਦਕ ਮਨੋਰਥ ਕਹਿ ਤੀਰਥ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਬਾਚਤ ਹੈ ਤੋਸ ਜੀ। शिव जी सनकादक ब्रह्मा दे पुत्र ब्रह्मा दे चारे पुत्र ब्रह्मा वर्गे होर कई 3 देवते भी महान प्रताप वाली ऐसी धूड़ी गुरु नानक दे चरनां दी धूड़ी नूं तरसदे हन ते करोड़ान करोड़ तीरथ भी तिस धूड़ी नूं लोचदे हन। मस्तक दर्शन शोभा को महात्म अगाध बोध। मस्तक दर्शन शोभा को महात्म अगाध बोध श्री गुरु चरण रज। श्री गुरु चरण रज रज चरण धूड़ी मात्र लागे जास जी। सतगुरु नानक जी के चरणों की धूड़ी मात्र जिस मत्थे थोड़ी जी भी लग जाए मस्तक ही चरणों टच कर जाए तो उसके दर्शन की शोभा का प्रताप कहन कथन तो बाहर है, भाव ज्ञान बयान नहीं हो सकता। गुरु नानक पातशाह के चरणों की धूड़ी जिहदे मस्तक नूं लग गई उहदी शोभा भी कहंदे मैं नहीं कह सकता भाई, मैं नहीं कह सकता। बारी 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 भाई दर्शन हो जान आपां मस्तक गुरु साहब के चरणों नूं ला दईए तो उहदे ते हज़ारां मनियां रतन सूरज चंद्रमा जगमग जोत कर रही हैं। शिव सनकादक ब्रह्मादक करोड़ा तीरथ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਚਲੋ ਖੱਗ ਪੰਛੀ ਮਿਰਗ ਮੀਨ ਪਤੰਗ ਚਰਾਚਰ ਚਰਾਚਰ ਚਰ ਚਰ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਚਰਾਚਰ ਚਰ ਅਚਰ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਜੋਨ ਅਨੇਕ ਵਿਖੇ ਭਰਮ ਆਇਓ ਸਵਈਆ। जीव पंछी पशु मच्छी पतंगे जड़ ते चेतन आदि अनेकों जूनां विच भटकदा आया तो देखिया अमृत छक ले भटकदा आया। सुन सुन पाए रसातल भूतल देवपुरी परत लो बहुत आयो। तो कई तरह के उपाव सुन सुन के अते उन्हां नूं कमाउण करके पतालपुरी धरती मंडल ਅਤੇ स्वर्ग लोक तक बहुत तरह जन्म धार के ते भटकदा ही फिरे। जोग हूँ भोग दुखाए सुखदाक जोग हूँ भोग दुखायद सुखदायक धर्म अधर्म सुकर्म कमायो। जोग साधना राही दुखा सुखा आदਿਕ ਦੇ भोगदा ते धर्म अधर्म ਦੇ अधीन चंगे मंदे कर्म कमाउंदा रहा। तो हार परियो शरनागत आए गुरु मुख देख गुरु सुख पायो। तो फिर इन्हें कुछ नहीं मिले ना, इन्हें वालों कुछ नहीं मिले। तो इन्हें कर्मा कांडा नूं कमा के अनेक जूना विच भटक के प्राणी थक गया। तां सतगुरु नानक जी शरणी आउंदा है अमृत छकदा है तो सतगुरु का दर्शन करके गुरु नानक पातशाह का दर्शन करके गुरउपदेश ग्रहण करके बाणी नाल जुड़ के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी नाल जुड़ के वाहिगुरू सिमरन की कमाई करके महान आत्मक सुख नूं प्राप्त कर लैंदा है, सचखंड पहुँच जाता है। बाकी सारे जीरो ना हो गए। बाकी मैं तो कहना बाकी कुछ होवे तो आपां धर्म बदल लैंदे हां। बाकी सारे जीरो है ही जीरो की है ही जीरो। भाई गुरदास ने मैं कहता पहले शुरू तो क्या सी छिल आई पई सारे छिल आती हुणे निंदा थोड़ी है। जे किसी को भाई गुरदास जी निंदा कर रहे हैं, अरे निंदा नहीं कर रहे।
ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪੇ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਿੰਦਾ ਥੋੜੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਨਿੰਦਾ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਬਿਤ ਚਾਰ ਚਾਰ ਚੰਦਰ ਮੁਖ ਚਾਏ ਕਹਿ ਚਕੋਰ ਚੱਖ, ਤੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਰਨ ਅਚਵਤ ਨਾ ਅਗਾਨੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚਕੋਰ ਚਕੋਰ ਅੱਖਾਂ ਕਰਕੇ ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਮੁਖ ਨੂੰ ਚਾਹ ਨਾਲ, ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਏ ਚਾਏ, ਦੇਖਿਆ, ਚਾਏ ਚਾਏ ਚੰਦਰ ਮੁਖ ਚਾਏ ਕੇ ਚਕੋਰ ਚੱਖ, ਮੁੜ ਮੁੜ ਬੜੇ ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਚਾਏ ਚਾਏ, ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਮੁੜ ਮੁੜ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਿਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੀਂਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਅਚਵਤ ਨਾ ਅਗਾਨੇ ਹੈ। ਸੁਨ ਸੁਨ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਨ ਮਿਰਗ, ਆਨੰਦ ਉਦੂਤ ਕਰ ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਸੁਮਾਨੇ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਿਰਨ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਨਾਦ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਸ ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਸਤ ਹੈ, ਭਾਵ ਸੁਣਨ ਦੀ ਚਾਹਨਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਇਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਨਹਦ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰੋਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਜਦਾ ਨਹੀਂ। ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੀ ਸਿਮਰਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਸਕ ਰਸਾਲ ਜਸ ਜੰਪਤ ਬਾਸੁਰ ਨਿਸ, ਤੇ ਚਾਤਰਕ ਜੁਗਾਤ ਜੇਬਾ ਨਾ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਰਸੀਏ ਪਪੀਏ ਦੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਲਈ ਟੇਰੋ ਟਿਉ 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 ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਜੀਭ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਸੇ ਜੁਗਤ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜੀਭ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਪਦਿਆਂ ਰਜਦੀ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਪੀ ਜਾਂਦੀ 24 ਘੰਟੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਥੱਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਚਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖਤ ਸੁਨਤ ਅਰ ਗਾਵਤ ਪਾਵਤ ਸੁਖ, ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਬਸ ਮਨ ਮਗਨ ਹੈਰਾਨੇ ਜੀ ਹੈਰਾਨੇ ਹੈ। ਤੂੰ ਚਕੋਰ ਹਿਰਨ ਪਪੀਹੇ ਵਾਂਗ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਜਾਪ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਹੀ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣਾਨੁਵਾਦ ਗਾਉਂਦੇ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਅਲਾਪਦੇ ਜੋ ਅਗੰਮੀ ਸੁਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਅਲੌਕਿਕ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਰਸ ਅਧੀਨ ਹੋ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਅਚਰਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਅਨਹਦ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ। ਸਲਲ ਨਿਵਾਸ ਜੈਸੇ ਮੀਨ ਕੀ ਨਾ ਘਟੇ ਰੁਚ, ਦੀਪਕ ਪ੍ਰਗਾਸ ਘਟੇ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਪਤੰਗ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਮੱਛੀ ਦੀ ਰੁਚੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਤੋ ਕੁਸੁਮ ਬਾਸ ਜੈਸੇ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾ ਮਦਪ ਕੋ, ਉਡਤ ਆਕਾਸ਼ ਆਸ ਘਟੇ ਨਾ ਬਿਰੰਗ ਕੀ ਬੇਹੰਗ ਕੀ। ਬੇਹੰਗ ਬੜੀ ਇੱਕ ਬੇਹੰਗ ਪੰਛੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੋ ਜਿਵੇਂ ਭੌਰੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਲੈਂਦਿਆਂ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਪੰਛੀ ਦੀ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਦੀ ਆਸਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਘਟਾ ਕੰਨ ਘੋਰ ਮੋਰ ਚਾਤਰਕ ਹਿਰਦੇ ਉਲਾਸ, ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੁਣ ਰਤ ਘਟੇ ਨਾ ਕੁਰੰਗ ਕੀ। ਜਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਬਦਲਾਂ ਦੀ ਗਰਜ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਮੋਰ ਤੇ ਪਪੀਹੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿਰਨ ਦੀ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੇ ਨਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਘਟਦੀ। ਤੈਸੇ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਰਸਕ ਰਸਾਲ ਸੰਤ, ਤੋ ਘਟਤ ਨਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਪਰਬਲ ਅੰਗ ਅੰਗ ਕੀ। ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਦੇ ਰਸੀਏ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਅਤ ਤੀਖਣ ਵੇਗ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰ ਘਟਦੀ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਘਟਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਕਹਿੰਦੇ। ਸਲਲ ਸੁਭਾ ਦੇਖੇ ਬੋਰਤ ਨਾ ਕਸ਼ਟ, ਤੋ ਲਾਜ ਗਹੇ ਕਹੇ ਆਪਣੋ ਹੀ ਪ੍ਰਿਤ ਪਾਰਿਓ ਹੈ। ਤੋ
ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬਦਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਿੱਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਣ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। जुगवत कासट रेथंदर बसंतर तो बसंतर अंतर है कासट पर जा रहे हो है तो लकड़ी अग्नि नूं बड़ी योगता नाल अपने अंदर समाई रखती है पर अग लकड़ी नूं अपने विच लैके साड़ के सुआह कर देंदी है। पर जा रहे हो अग्ने जल बोर काढ़े बाढ़े मैल तक तो पावक पर दंगत के अधिक औटारियो है। अगर दी लकड़ी नूं पानी अपने विच डोब के कढ़ लेंदा है इस पर इस डोबण नाल उस लकड़ दा मुल वध जांदा है। पता उहदी निशानी ये है लकड़ी पानी विच डुबदी नहीं जे अगर ते जिहड़ी लकड़ है डुबदी है ਉਹਦਾ मतलब ही अगर दी लकड़ है उसदे नाल तिगना चौगुना मुल हुंदा है आम लकड़ी नालों ਉਹਦਾ तो ਉਹਦਾ मुल ही तां पैंदा है ਉਹਦੀ पछाण की है अग्नि विच पानी विच डुब जांदी है पानी विच डुब जांदी है। तो अग्नि नाल चंगी तरह जालन लई पानी विच पा के उसनूं खूब उबालिया जांदा है। देखिया जी अग्नि नाल चंगी तरह जालन लई पानी विच पा के उसनूं खूब उबालिया जाता है। लकड़ का मुल ही तां वधदा जो डुबदी तां। अगरे जैसा अगरे जल बोर काढ़े देखिया जी अगरे दी लकड़ तो ताको रुद्र होए चोए चोवा होए सलल मिल अवगने गुण माने बिरद विचारे होए। तो तदों उसका लहू रस पानी नाल मिलिया चोआ अतर वांग सुगंधी वाला हो जाता है। ये लकड़ी की गल कर रहे हो तो उसका लहू रस पानी नाल मिलिया होया अतर वांग सुगंधी वाला हो जाता अगर दी लकड़ी नाल। तो पानी नूं अगर दी लकड़ी खातर उबाले जान करके अग्नि दा सेक सहना पैंदा है पर पानी अते शीतल ते परोपकारी सुभाअ दे कारण औगुणां नूं भी गुण विच पलट के अपने पाले होण दा बिरध पालदा है। ऐसे तरह परोपकारी ते शीतल सुभाअ सतगुरु नानक जी अपने सेवकां दे औगण नूं ना चितारदे होए उन्हां नूं सिख मत द्वारा गुणवान करके अपना बिरध पालते हैं दैवी गुण दिंदे हैं। लकड़ी उदाहरण ना देखो भाई गुरदास नूं किन्नियां जिवें सारे दुनिया की वाकफीत है एक एक गल लिखी एक एक पौधे की एक एक चीज़ लिखी है पानी दी हवा दी हनेरी दी मीह दी गलियां दी औलियां दी सोके दी माँ दी प्यो दी सब दियां एग्जाम्पल देती हैं। सलल सलन दा पानी सलल सुभाअ जैसे निवन गमन गुण सीचियत उपपन बिरवा लगाए के जिमें पानी दा सुभाअ निवान वाल चलन दा है हाँ जैसे निवन गमन चलन दा है अते इसे गुण करके वो बाग विच लाए हुए वृक्ष बूटियां नूं सिजदा है। जल मिल बिरखे करत उड़द तप शाखा नए सफल हुए झुक रहे आए के पानी नाल मिलन करके बिरख भी खलो के भारी तपस्या करदे नवीं टहनियां ते फलां समेत नीवा हो के रहिंदा पा पानी दे मेल नाल वृक्ष विच भी निमरता आ जाती है। देखिया जी पानी विच निमरता है तो वृक्ष विच भी निमरता आ जाती है। क्या बात कही है
पान हनत फलदाई काटे हुए नौका। पाहन हनत फलदाई काटे हुए नौका। लोसट कै छेद भेदे बंधन बधाई कै। तो पानी दे संग साथ निम्रता धारण करके बृछ वट्टा मारिया भी फल देन वाला हुंदा है ਅਤੇ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਬੇੜੀ ਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਨਦੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਪੱਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਝ ਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੁੱਟ ਸਤਰ ਗਏ ਪਾਰ ਪਰੇ। सतगुरु सिख दुखी तारे समझाए के। सो पानी का अत तिखा वेग अपने पाले हुए बृछ दे काठ पत्तर ते वैरी लोहे नूं भी नाल लैके लकड़ दी बेड़ी द्वारा पार कर दिंदा है। पानी दे ये निम्रता दे ते परोपकारी सुभाव वांग सच्चा सतगुरु नानक भी गुरसिखां दे निंदकां दोखी दे अवगुणा ना चितारदा होया उस नूं समझा बुझा के गुरु उपदेश नाम मंत्र दे के संसार समुंदर तो पार कर दिंदा है। बाबा नानक निंदकां दे अवगण आरियां दे गुण अवगण नहीं विचारदा। आ जा चरनी सरनी आ जा बाबा पार उतार दिंदा। गुरु उपदेश प्रवेश कर भै भवन। पै भावनी पै भवन भावनी भगत भाई चल के चैले है। गुरु उपदेश प्रवेश तो गुरमुख जन गुरु उपदेश नूं हिरदे विच धारदे हन। भाव नाम मंत्र दियां टुट कमाइयां वाहिगुरू 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 दी कमाई करते हैं। डरावने संसार विच रह के भी प्रेमा भगती विच शरधा धार के आनंद मानते हैं। अगम्मी चा करके उत्साह भरपूर रहते हैं। तो संगम संयोग भोग सहज सुमात साध प्रेम रस अमृत के रस के रसीले हैं। तो ऐसे गुरमुख जन गुरु वाहिगुरू मिलाप दे संयोग का आनंद पहुँचते हैं। अफुर आत्मक अवस्था विच लीन हुए सतगुरु दे प्रेम रस अमृत नूं प्राप्त करके रस मानन वाले रसीए होए रहते हैं। ब्रह्म विवेक टेक एक ओ अनेक लिव तो बिमल विराग छब छब के चबीले हैं। तो ब्रह्म रूप सतगुरु दे ज्ञान दी टेक करके उन्हां दी लिव अनेकां विच रमे होए एक वाहिगुरू विच जुड़ी रहंदी है। तो इसे करके वो निर्मल बैराग दी उत्तम छब छब ते शोभा कारण अत शोभ रहे हुंदे हैं। परमात पुत गत अत आचर्य में बिस्म विधि उन्मन उन्मीले हैं। उन्हां दी अवस्था बहुत हैरानीजनक ते अलौकिक हुंदी है। वो आश्चर्यता विच सरीरक रसां कसां तो निर्लेप निर्मोह हो जाते। जदों शरीर तो निर्मोह हो गया तो दसम द्वार चल गया। उच्ची अवस्था विच खिड़े ते लवलीन रहते हैं। उन्मन खिड़िया रहना उन्मन मस्त रहना किहदे विच वाहिगुरू नाम विच खिड़िया रहना तो मस्त रहना उन्मन। जो लोकर कामना कमार्थी कर्म कीने पुरुष पूर्ण मनोरथ भयो न काहू काम को। तो प्राणी ने जदों तक किसी मनोरथ के अधीन गरज पूरी करने वाले कर्म कांड कीते तो उतना चिर ना कोई संकल्प पूरा होया ते ना ही कोई कर्म धर्म लेखे लगा। जो लो कर कामना कमार्थी कर्म कीने कर्म कांड जिमें मैं अखंड पाठ रखा दियाँ वो मेरा काम हो जाए। मैं 40 दिन नंगे पैर गुरुद्वारे जाऊँगा काम हो जाए। जो लोकर आशा आसवंत हुए आसरो गयो सो बहो फिरो ठौर ठौर पायो न विश्राम को। सो मनुख जदों तीक किसी आशा अधीन आशावंत हो के होरनां दे आसरे लेंदा फिरदा
ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ, ਟਿਕਾਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਲੋਕਰ ਮਮਤਾ ਮਮਤ ਮੂੰਡ ਬੋਝ ਲੀਨੋ, ਦੀਨੋ ਡੰਡ ਖੰਡ ਖੰਡ ਖੇਤ ਠਾਮ ਠਾਮ। ਜੀਵ ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਅਤੇ ਮਾਇਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਅਧੀਨ ਸਿਰ ਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਤੇ ਅਪੰਨਤ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਿਆ, ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਚੂਰ ਚੂਰ ਹੋ ਕੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਡੰਡ ਹੀ ਸਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੇ ਕਾਮ ਔਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਭਏ, ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਨਿਜ ਪਦ ਨਾਮ ਕੋ। ਤੋ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕੇਵਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਦਕਾ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਤੇ ਉਪਰਾਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਦਕਾ ਆਤਮ ਪਦ ਸਹਿਜ ਸੁਖ ਅਤੇ ਨਿਮਰਤਾ ਨੂੰ ਪਾਈਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ, ਲੁਪਤ ਹੋਏ ਮਨ ਮਦ ਕਰ ਲਪਟਾਣੇ ਹੈ। ਤੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧ ਧੂੜੀ ਵਿੱਚ ਲੋਭਾਇਮਾਨ ਹੋਇਆ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਪਟਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਿਧਾਨ ਪਾਨ ਐਨਸ ਰਸਕ ਹੋਏ, ਅਤ ਉਨ ਮਤ ਆਨ ਗਿਆਨ ਬਿਸਰਾਨੇ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸੀਆ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਸਨੇ ਗੇ ਬਿਸਮ ਬਦੇ ਰੂਪ, ਸਵਾਤ ਬੂੰਦ ਗਤ ਸੀਪ ਸੰਪਟ ਸਮਾਨੇ। ਤੋ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਵਾਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਤੀ ਬੂੰਦ ਦੇ ਸਿਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਂਗ ਲੀਨ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਰਨ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਕਠਾਚ ਕਰ, ਮੁਕਤਾ ਮਹਾਤ ਹੋਈ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਠਾਨੇ। ਤੇ ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਚਰਨ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਿਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋਏ ਮਹਾਨ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ ਵਾਂਗ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਲੌਕਿਕ ਮੋਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣਦੇ, ਕਾਂ ਤੋਂ ਹੰਸ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ ਕਾਂ ਤੇ ਹੰਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। सतगुरु की महिमा अगाध बोध है, गुर की महिमा क्या कहाँ, गुर बबीक सतसर वहाँ जगाती जुगो जुग पूरा परमेश्वर। तो वाहिगुरू वो चाहे दुनिया है दी अलट पलट कर दे। रोम रोम कोट मुख मुख रसना अनंत, अनेक मनंतर लो कहत ना आवे। जे शरीर दे एक एक रोम दे करोड़ा मुंह हो जान, एक एक रोम दे करोड़ा मुंह हो जान, ते हरेक मुंह दियां बेअंत जीबां हो जान, तां भी उन्हां द्वारा नाम प्राप्ति दा आनंद पुंचन वाले मन दी दशा अनेकां जुगां तक भी बयान नहीं कीती जा सकदी। रोम रोम कोट मुख मुख रसना अनंत, अनेक मनंतर लो कहत न आवे। कोट ब्रह्मंड भार डार तला तार बिखे, तोलिए जो बार बार तोड़ न समावे। जे करोड़ा ब्रह्मंडा दा भार भी तकड़ी दे दूजे छाबे विच रख के उस आत्मक आनंद नूं घड़ी मुड़ी तोलिया जाए तां भी वो महान सुख तोलन विच नहीं आ सकदा। अमृत रस बहुत उच्चा है। तो चतुर पदार्थ और सागर समूह सुख, विविध बैकुंठ मेल में मन पावे। चारे पदार्थां दा
ਰਤਨਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵਰਗ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਨਾਮ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਮਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੇ ਕਰੇ ਕੌਣ ਕੌਣ ਗੌਣ ਭੌਣ ਮਨ, ਸਮਝ ਨਾ ਪਰੇ ਕਰੇ ਕੌਣ ਗੌਣ ਭੌਣ ਮਨ, ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਨਾਵੇ। ਜਿਸ ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਗੁਰ ਦੀਖਿਆ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖਿਆ ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਤੋ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਦਕਾ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਕਿਤਨੀ ਉੱਚੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਦੀ ਸੋਝੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਾਵ ਉਸ ਦੀ ਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਲੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਖੇਡ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੀ ਐਂਡ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਲੀਨ ਹੋ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੀ ਐਂਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਲਿਆ, ਰਤਨਾਂ ਦਾ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਸੁਰਤੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਲੈ ਜਾਣਾ ਔਰ 8 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਸਾਲ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਯੁੱਗ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ। ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਖੇਡ ਹੈ ਇੱਕ। ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਪਲੇਇੰਗ ਮੈਚ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਹੂ ਵਿਨਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਵਿਕਾਰ ਜਿੱਤਦੇ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੀੜਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦੇ। ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪੈਰ ਫੜ ਲਓ ਜੇ ਬਚਣਾ ਤਾਂ। ਸੋ ਲੋਚਨ ਪਤੰਗ ਦੀਪ ਦਰਸ ਦੇਖਣ ਗਏ, ਸੋ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਿਲ ਪੁਨ ਉਤਰ ਨ ਆਨੇ ਹੈ। ਤੋ ਪਤੰਗੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਜੋਤੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜੋਤੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਤਿਵੇਂ ਅਨਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰਤਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਣ ਫਿਰ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਦ ਬਾਦ ਸੁਨਬੇ ਕੋ ਸਰਵਨ ਹਰਨ ਗਏ, ਸੁਨ ਧੁਨ ਬਖਤ ਭਏ ਨਾ ਬੋਰਾਨੇ। ਤੋ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੰਨ ਕੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਗਏ, ਧੁਨੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋਏ ਉਥੋਂ ਮੁੜਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਕੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੀ ਧੁਨੀ ਸੁਣਨ ਗਏ ਤੋ ਪਰਤਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ, ਹਵਾ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ? ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੀ ਦਾਸੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਰਸਕ ਹੋਏ, ਮਨ ਮਧੂ ਕਰ ਸੁਖ ਸੰਪਟ ਸਮਾਨੇ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਨਾਲ ਮਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੀ ਸੁਗੰਧਤ ਧੂੜੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਰਸੀਏ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਮਨ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਏ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ ਆਤਮ ਰਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਰੂਪੀ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਰੂਪ ਗੁਣ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਪਦ, ਆਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਰਸ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ। ਤੋ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਨਾਮ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਦਕਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਪਦ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਸੋ ਭਰਮ ਭਾਂਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਹ ਕਬਿਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋਤੀ ਨਾਲ ਜੋਤ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਰਾਗੀ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੀ ਖੇਡ ਆ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਆਨ ਧਿਆਨ ਹਾਨ ਕੇ ਪਤੰਗ ਬਿਦ, ਪਛ ਕੇ ਅਨੂਪ ਰੂਪ ਦੀਪਕ ਦਿਖਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸਭ
ਪਾਸਿਆਂ ਦੇ ਧਿਆਨਾਂ ਤੋਂ ਘਾਟੇ ਬੰਦਾ ਸੌਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਦੀਵੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਈ ਲਾਟ ਵਾਂਗੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਤੀ ਸੁੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਪਤੰਗੇ ਵਾਂਗੂ। ਤੋ ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਆਨ ਗਿਆਨ ਸੁਰਤ ਬਿਸਰਜ ਕੇ ਤੇ ਅਨਹਦ ਨਾਦ ਮਿਰਗ ਜੁਗਤ ਸੁਨਾਏ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਹਿਰਨ ਵਾਂਗ ਹੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰਤੀ ਰੋਕ ਕੇ ਫਿਰ ਮਿਰਗ ਨੂੰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਘੰਡੇ ਹੇੜੇ ਦੀ ਇੱਕ ਰਸ ਧੁਨੀ ਵਾਂਗ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਰਸ ਅਨਹਦ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ। ਪ੍ਰਥਮ ਹੀ ਬਚਨ ਰਚਨ ਹਰ ਗੁੰਗ ਸਾਜ ਪਛ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਆਪਿਓ ਪਿਆਏ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੌਰੇ ਵਾਂਗ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਛੱਡ ਕੇ ਪਾਪ ਭੌਰਾ ਵਾਂਗ ਗੂੰਦ ਪਾਉਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਰੂਪੀ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਵਿੱਚ ਲਿਪਟ ਕੇ ਮੌਨ ਧਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਅਲੌਕਿਕ ਰਸ ਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਪੇਖ ਸੁਣ ਅਚਵਤ ਹੀ ਭਏ ਬਿਸਮ ਅਤ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਅਸਚਰਜ ਸਮਾਏ ਹੈ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੰਨ ਸੇਵਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਰੋਤ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਪੁੰਚਦਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਸਮਾਰ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਰਮ ਅਦਭੁਤ ਤੇ ਅਸਚਰਜ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸੋ ਜਾਤ ਸਹਿਜਾਸਨ ਜੋ ਕਾਮਨੀ ਜਾਮਨੀ ਸਮੇਂ ਗੁਰ ਜਨ ਸੁਜਨ ਕੀ ਬਾਤ ਨਾ ਸੁਹਾਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਪਤੀ ਦੀ ਸੇਜਾ ਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਪਤੀ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੁਖ ਮਾਨਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਾਂ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਖਾਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਹਿਮਕਰ ਉਦਤ ਮੁੱਦਤ ਹੈ ਚਕੋਰ ਚਿੱਤ ਇੱਕ ਟਕ ਧਿਆਨ ਮੈਂ ਸੁਮਾਰਤ ਨਾ ਗਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਚਕੋਰ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਅਤੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਟਿਕ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜੈਸੇ ਮਦ ਕਰ ਮਕਰੰਦ ਰਸ ਲੁਭਤ ਹੈ ਤੋ ਵਿਸ਼ਮ ਕਮਲ ਦਲ ਸੰਪਟ ਸਮਾਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭੌਰਾ ਫੁੱਲ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਦੇ ਰਸ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮਸਤ ਵਿਸਮਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਕਮਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਡੱਬੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੈਸੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨ ਸਰਨ ਚੱਲ ਜਾਤ ਸਿੱਖ ਦਰਸ ਪਰਸ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਮੁਸਕਾਤ ਹੈ। ਤਿਵੇਂ ਅਨਨ ਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਤੀ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੋ ਸਰਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੁੰਛਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੰਦ ਮੰਦ ਮੁਸਕਾਂਦਾ ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਵਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਨ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਨ ਤੋ ਦੇਖਤ ਅਤੀ ਨਿਧ ਨਿਰਾਸ਼ੋ ਨਾ ਬਿਡਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮੰਗਤਾ ਭਿਖਿਆ ਮੰਗਣ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੋੜਦਾ, ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਬੈਠਤ ਹੈ ਜਾ ਕੇ ਦੁਆਰ ਆਸਾ ਕੇ ਬਿਡਾਰ ਸੁਆਨ ਅਤ ਕਰਨਾ ਕਹਿ ਤੋਰ ਟੁਕ ਤਾਹੇ ਡਾਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤਾ ਹੋਰ ਆਸਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਤੋੜ ਕੇ ਪਾ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਇਨ ਕੀ ਪਨਹੀ ਰਹਿਤ ਪਰ ਹਰੀ ਪਰੀ ਤਾਹੂ ਕਾਹੂ ਕਾਜ ਉਠ ਚਲਤ ਸੁਮਾਰ ਹੈ। ਤੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਰੇ ਤਿਆਗੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੁੱਤੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਉਸ ਜੁੱਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਪੈਰੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਛਾੜ ਹੰਕਾਰ ਛਾਰ ਹੋਏ ਗੁਰਮਾਰਗ ਸਹਿ ਗੁਰਮਾਰਗ ਮੈਂ ਕਬੂ ਕਹਿ ਦਇਆ ਕੇ ਦਿਆਲ ਪੱਗ ਧਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਮੀ ਹਉਮੈ ਛੱਡ ਕੇ
सतगुरु दे दर ते निमरता गरीबी गुरुद्वारे निमरता गरीबी तो पैरां दी खाक हो रहिंदा है। तो मेहरबान सतगुरु कदे ना कदे मेहर दे घर आके उसनूं भी चरनी ला लेंदे हन, भाव उसनूं बख्श लेंदे हन, बख्श लेंदे हन, तार लेंदा मेरा बाबा नानक तार लेंदा है। बाबे नानक दी बहुत किरपा भाई। मतलब है कि चरना नाल लगे रहो, मतलब है गुरुद्वारे दी संगत ना छड्डो, मतलब है गुरुद्वारे जाके चरण धूड़ जरूर लिया करो। चरण धूड़ दी गल दसन लगा तुहानूं हुणे कहा ना, 4 वाहिगुरू दसे पाशे आउंदियां, नंगे पैर चलिया कट्टण आउंदियां, नंगे पैर उन्हां दे भी जुत्ती पाई है सूक्ष्म, वो जुत्ती बाहर लाउंदे आ। जदों आपां चरण धूड़ लैने आ ना, उन्हां दा जोड़ा मस्तक नाल लग जाता है, मस्तक नाल लग जाता है। भाई चरण धूड़ बहुत पवित्र आ, इस लिए क्या चरण धूड़ झूठे भांडे गुरु नानक दे आ। अरे यार सब गुरु नानक है ना, गुरु नानक दे झूठे भांडे मांजन नूं मिल जाण, होर की चाहीदा। ते देखिया गुरु दरबार विच झाड़ू पोचा करिया करो, इत्थे तां 4 वाहिगुरू रहिंदे आ। जे तुहानूं इत्थे सेवा मिल जाए जिथे 4 वाहिगुरू बैठदे आ, ते क्या बख्शिश है, क्या बख्शिश है। तो संगत नहीं छड्डनी, अजे मेहर हुई है कि नहीं हुई, संगत नहीं छड्डनी, बख्शिश हुई है कि नहीं हुई, सिमरन नहीं छड्डना, अजे सुरती जुड़ी है कि नहीं जुड़ी, बाणी विचारनी नहीं छड्डनी, ये गल्लां नहीं छड्डनियां, जुड़े रहना, जुड़े रहना वाहिगुरू नाल। वाहिगुरू एक दिन बख्शिश कर देनी, वाहिगुरू क्यों, वो साडा पिता है, वो माँ है, वो जानता है कि ये बड़ा औगण आ रहा है, ये पहला विछड़ गया सी, मैनूं छड्ड गया सी, पर वो जानता है वापस आ गया है, उन्हें ठीक है, उन्होंने बख्शिश एक दिन कर देनी है, कर देनी है। सहज दी खेड है भाई, वो मेरे भाई सहज दी खेड है, सहज 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 हर चौथड़ी ला मन सहज भया। सुभाह गुरु नानक वर्गा हो गया, उस दिन आप सचखंड वाहिगुरू ने आपे ही लै जाना। इट इज़ हिज ड्यूटी, ये गुरु की ड्यूटी आ, गुरु ने आप नाल जुड़े रहिए। तो वाहिगुरू नूं अरदास कर मैं सचखंड जाना ही जाना है। मतलब प्रैक्टिकल लाइफ है नहीं साडे भाइयां वांगू, प्रचारकां वांगू, प्रैक्टिकल लाइफ है नहीं, पल्ले कख नहीं, बोलना बस खंड 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 करी जाते, नाम 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 वाहिगुरू वाहिगुरू करी जाते, पल्ले कख नहीं। बैद बैद कहे रोग मिटत ना काहू को, दरब दरब कहे कोई दरबे न बिलास है। तो जिवें निरा वैद वैद कहण नाल तां रोगी दा रोग नहीं मिट जांदा, ते धन धन आखी जाण नाल तां कोई मनुख धन दौलत दे भोग विलास नहीं भोग सकदा। चंदन चंदन कहे प्रगटे ना सुबास बास, चंद चंद कहे उजियारो ना प्रकाश है। तो जिवें नेरा चंदन चंदन कहण नाल तां चंदन दी सुगंधी वासना नहीं आ जाती। तो चंद्रमा चढ़े तो बिना ते नेरा चन्न चन्न उकारी जाण नाल तां चंद्रमा दी चाननी दा प्रकाश नहीं हो जाता। तैसे ज्ञान गोष्ठ कहत ना रहत पावे, कहत ना रहत पावे, तो करनी प्रधान भान उदत आकाश है। ऐसे तरह निरी ज्ञान चर्चा करी जान नाल, कथा वार्ता कहन सुनन नाल कोई प्राणी रहत रहनी नहीं प्राप्त कर सकता। अमली जीवन किवें आवे, घंटा 2 घंटे सिमरन करो, 3 घंटे सिमरन करो, सुरती लाओ, क्योंकि मुख चीज घाल कमाई है। मेन प्राइमरी चीज की सुरती, वाहिगुरू विच सुरत लाउणी, वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। सो सतगुरु दे बख्शे गुरमंत्र नाम सिमरन दी घाल कमाई कीतियां ही दसम द्वार विच गुरु दा सूरज उदय हुंदा, प्रकाश होना भाई, उत्थे प्रकाश होना। ज्योति स्वरूप वाहिगुरू दी जोत दा प्रकाश हुंदा, उत्थे प्रकाश होना। हस्त हस्त पूछे, हस हस के हसाए, तो रोवत रोवत पूछे हुए ओ रुवाए के। हस्त हसदा मनुख, रोवत रोंदा मनुख। तो हसदा मनुख हसदे मनुख नूं हस हस के हसन दीयां गल्लां पुछदा, ते रोंदा मनुख रोंदे नूं रो रो के रोन दीयां बातां पुछदा। बैठे बैठे पूछे, बैठ बैठ के निकट जाए, तो चलत चलत पूछे दे दे सताए कै। किसे थां ते टिकिया मनुख, किसे टिकाणे टिके हुए मनुख दे नेड़े बह के टिकाणे
ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਪਿਆ ਮਨੁੱਖ, ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਪਏ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਸੀ ਦੇਈ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਰਾਹੇ ਪੈਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਪੁੱਛੇ ਲੋਗਾਚਾਰ, ਵੇਦ ਪੁੱਛੇ ਵੇਦ ਸਿੱਧ, जोगी भोगी जोग भोग जुगत जुगायक है। तो लोकाचारी मनुख पासों लोकाचार ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦਾ ਅਤੇ वेदाचारी मनुख पासों वेदां ਦੀ विधि बारे जान पछाण करदा है। जोगी जोग ਦੀ जुगत भेद बारे ਤੇ ਭੋਗਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਉਹੀ ਪਦਾਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਭੋਗੀ ਭੋਗ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਬੈਠਾ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਲਤਾ ਚਲਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਰੋਂਦਾ ਰੋਵਤ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੋ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਰਮ ਕਾਹੂ ਨਾ ਮਿਟਾਏ ਸਕਿਓ, ਨੇਚਲ ਭਏ ਗੁਰ ਚਰਨ ਸਮਾਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਆ। ਉੱਪਰ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ, ਨਹੀਂ। ਜਨਮ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ। ਬਿਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਜੋੜਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, 8 ਘੰਟੇ ਕਹਿ ਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਸਿੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸੱਚਖੰਡ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਨਿਚਲ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ